So, yeah, good morning. So, welcome back. This class we are going to discuss the type study cockroach. The cockroach, it is a very familiar insect. It is found everywhere. That binomial of cockroach is known as the Periplaneta americana. The binomial Periplaneta americana. So, we are going to study the morphology as well as the anatomy of the cockroach as the type study. So, previous classes we have discussed the earthworm, the Periplaneta americana. So, this is a classification. This is very important 2 marks question that is most frequently asked as classification or the systematic position. Systematic position, it belongs to which phylum, which class and which order. It is like address of the cockroach. The phylum, the Arthropoda, it belongs to the phylum Arthropoda. That Arthropoda, which is the largest phylum in the animal kingdom, phylum Arthropoda, and class Insecta. So, the organism which possess the 3 pairs of legs and 2 pairs of wings or comes under the insect. So, this is comes under that cockroach comes under the class Insecta, order Orthoptera, and genus Periplaneta and species Americana. Always that that binomial, the Periplaneta americana, always in all names that first name that indicates the genus, that animal which genus that belongs, and second word that indicates the species of the organism. So, Periplaneta americana, that first word it is a genus that belongs to genus Periplaneta, that species Americana. That phylum Arthropoda, class Insecta, order Orthoptera, genus Periplaneta, and species Americana. This is the systematic position or the classification of the cockroach. This is sometimes may be asked in 2 marks or 3 marks question. And that introduction, that cockroach, it is a cosmopolitan insect. It is a cosmopolitan, it is an insect, and it is a typical a cosmopolitan insect. Cosmopolitan means it found everywhere. That is found everywhere. You can see everywhere. That is cosmopolitan. It distributed all over the that world. Why it is? But certain, you can see certain animals only found in certain countries, in certain parts of the world. So, like if you take the kangaroos, it is found only in Australia. We can't say that kangaroos which were the cosmopolitan. So, but the cockroach which is cosmopolitan, it is all the world, it is everywhere in all the continents we can see. That is why that is called the cosmopolitan insect. And the color, it is a reddish brown. See, this is color reddish brown or blackish. And usually that the first margins, that is first segment, light brown. So, light brown. So, light color. The margins of the and the first thoracic segment, it is the light brown in color. This is that color, and it is omnivorous. Omnivorous, that is it feed everything, that is plant material as well as animal. Carnivorous, if it eat flesh is called carnivorous. Plant herbivorous. So, if it eats both plants and animals, that is omnivorous. We are also omnivorous. And nocturnal, that means which are active during the night time. Nocturnal, and where it lives, so damp and warm places. That place it should be damp. Damp means moist and warm. It is usually found in the kitchens, hotels, bakeries, restaurants, warehouse, and sewage and public places. You can see
A warehouse, it is a place where the things are stored. What is that? சேமிப்பு கிடங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is run by the government. It is run by the government. Warehouse. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் ஒரு பேடி கல்டிவேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு 1000 bags பேடி இருக்குது. அது நீங்கள் இப்போ சேல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மேபி ஒரு 1 bag வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees தான் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ண முடியும். பட் அதே வந்து ஒரு 2 months 3 months லேட்டர் இஃப் யூ செல் 1 bag வந்து மேபி 1500 rupees. அப்போ நீங்கள் அவ்வளோ 1000 bag வந்து யூ கேனாட் கீப் இன் யுவர் ஹவுஸ், யூ கேனாட் அகாமடேட். அப்போ என்ன பண்ணலாம், அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, அது மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து வேர் ஹவுஸ்ன்னு அதை பண்ணியிருப்பாங்க. அது ரெண்டல் தான், ஒரு நாமினல் ரெண்டல். நீ அங்கே போய்ட்டு யூ கேன் சேவ் தி திங்ஸ். இப்போ பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்குது, கார் கம்பெனிஸ், அவங்க வந்து thousands and thousands ஆஃப் கார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் தே வில் மேனுஃபேக்சர். அதெல்லாம் எங்கே அவங்க வச்சுக்க முடியாது. ஸோ தட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று இருக்கும், அதான் வேர் ஹவுஸ். நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், மத்திய சேமிப்பு கிடங்கு, அரசு சேமிப்பு கிடங்கு அப்படின்னு வந்து பெரிய பில்டிங்லாம் இருக்கும், பார்த்துருக்கலாம். அதான் அந்த வேர் ஹவுஸ். ஒரு ஜென்ரலாக வேர் ஹவுஸ்னால் என்ன சார், வேறு ஹவுஸா அப்படின்னு நினச்சிக்கக்கூடாது, சில பேர் நினச்சிக்குவான். அதனால் ஒரு ஜென்ரல், ஒரு ஜிகே மாதிரி சொல்கிறோம். அதனால் இந்த அளவுக்குலாம் நீங்கள் வாட் இஸ் வேர் ஹவுஸ் எல்லாம் கேட்க போகிறதில்ல, சும்மா வருது வேர் ஹவுஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஐ ஹோப் ஐ அண்டர்ஸ்டுட். And next is it's a dioecious. It's a dioecious, and that means dioecious means that male and female organisms are found separately. புரியுதுங்களா? செப்பரேட்டாக இருக்கும், மேல் காக்ரோச் அண்ட் ஃபீமேல் காக்ரோச். அதுக்கு செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம், நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்க போகிறோம். இந்த சேம் சாப்டர் we are going to discuss how to differentiate the male and female cockroaches. Dioecious, male female செப்பரேட்டாக இருக்கும். இப்போ ஹியூமன் பீல பாருங்க, மேல் அனிமல் ஃபீமேல் அனிமல். ஓவிபாரஸ், ஓவா எக் லேயிங் அனிமல், அது வந்து எக்கை லே பண்ணும், தட் ரீப்ரொடக்ஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் லேயிங் எக்ஸ். ஓவிபாரஸ் அண்ட் பேரண்டல் கேர், திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பார்த்தீங்களா, இன்செக்டில் பேரண்டல் கேர் இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். பேரண்டல், வாட் இஸ் பேரண்டல் கேர்? தட் பேரண்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தேர் யங் ஒன்ஸ். இப்போ பாருங்கள், ஒரு நாய் குட்டி போடுறது என்ன பண்ணுது, அப்படியே பார்த்துட்டு பால் கொடுக்கும். அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸில் அந்த கோழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்குலியராக இருக்கும். நீங்கள் கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களை வந்து கொத்திடும். ஏன்னா நீங்கள் அந்த சிக்ஸை நீங்கள் ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பார்த்துக்கலாம் நீங்கள். அதனால் தட் இஸ் கால்டு பேரண்டல் கேர். தட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி யங் ஒன்ஸ் பை தி பேரண்ட். பேரண்டல் கேர், தாய் பாசம்னு சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி இதுக்கு தாய் பாசம் இருக்குது. நாய் பாசத்துக்கு நாய்க்கு இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு தாய் பாசம் இருக்குது. Dioecious and oviparous exhibit parental care, and this is it act as the vector. தம்பி இது ரொம்ப கேட்பாங்க. It is also act as the vector. வெக்டார்னா என்ன பாருங்க, டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். எங்கேயாவது போயிட்டு வரும், அப்போ என்ன அந்த ஸ்டிக் ஆகிருக்கும் அந்த பேத்தோஜென்ஸ். அது திரும்ப ஃபுட் மேலே போகிறப்ப என்ன ஆகும், தட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி தட் பேத்தோஜென்ஸ் ஓவர் தி ஃபுட். நம்ம அதை ஈட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு அந்த டிசீஸ் மேபி that is infected by that disease. It spread the diseases like cholera, diarrhea, TB and typhoid. So and the what is that, and the causative agents and the pathogens la இவங்க spread பண்றாங்க. Like house fly, புரியுங்களா, house fly சொல்றாங்களா, அது வந்து என்ன பண்ணும், that spread the diseases. Similarly that cockroach is also, it spread diseases, that's why it's a vector. It's a vector. 2 mark question. Why that cockroach is called a vector? Because that spread the diseases, that harmful germs of the various diseases, germs that causative organisms. Also it is a cursorial animal. Next is it is a cursorial animal. Cursorial means fast runners, fast runner, cursorial. Deer, horses, which are the cursorial, fast runners. Periplaneta is americana, so which is the cursorial form. Cursorial, that means fast, that is how many, 6 legs, there is 3 pairs of legs. With the help of that it can able to run fast. That's why it is a cursorial animal. It is a cursorial. Okay, the terminologies are important. Okay, then coming to the morphology. So far that introduction. Okay, now only it is morphology. That morphology is external features. External feature, அதான் மார்பாலஜி. ஒரு ஆளை பார்த்தா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், அவர் எப்படிங்க இருப்பார், கருப்பா குள்ளம்மா, கருப்பா கட்டையா சொட்டத்தலையா, சம்திங் நம்ம சொல்கிறோம்ல, ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், பெரிய மீசை வச்சுருப்பார், அது மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம்ல, அது தட் இஸ் கால்டு மார்பாலஜி. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அல்லது ஒரு எலிஃபண்ட்னா எப்படி இருக்கும்,
வெள்ளை வெள்ளையர்னு லீனாக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் சார், பிளாக்காக இருக்கும் சார், கிரே கலர், பில்லர் லைக் லெக்ஸு, லாங் ப்ரொபோசிஸ் இருக்கும், இயர்ஸ் இருக்கும், சம்திங். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜி ஆஃப் காக்ரோச் இட்ஸ் லென்த் 2 to 4 சென்டிமீட்டர் லென்த். பாருங்கள் இதான் லென்த், இங்கேருந்து வந்து ஹெட் டு அந்த எண்டு 2 to 4 சென்டிமீட்டர். விட்த் இருக்குல்ல, அகலம்னு சொல்லுவோம். தட் விட்த் தட் இஸ் 1 சென்டிமீட்டர். லென்த்து 2 to 4 1 சென்டிமீட்டர் கேட்கலாம். தட் லென்த் அண்ட் விட்த் ஆஃப் தி காக்ரோச் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க 1 மார்க்கில். அப்போ 2 to 4 1 சென்டிமீட்டர். அண்ட் பாடி இஸ் டார்சோ வென்ட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டுன்னு சொல்கிறான். டார்சோ வென்ட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டு. அது என்ன சார் டார்சோ வென்ட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டு? இப்படி சப்பையா இப்படி இருக்கு. இதான் டார்சல்னா அப்பர், வென்ட்ரல்னா ஆல்வேஸ் லோயர். அப்போ பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், டார்சோ வென்ட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டு இப்படி இருக்கும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் டார்சோ. ஃபிஷ்ஷு பாருங்கள் இப்படி இருக்கும், ஃபிஷ் இப்படி இருக்கும். அது வந்து லேட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டுன்னு சொல்லணும். தட் இஸ் கால்டு லேட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டு. ஃபிஷ் வந்து லேட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டு. ஓகே, இது டார்சோ வென்ட்ரலி, மேலே இங்கே இப்படி சப்பையாக இருக்கும், டார்சோ வென்ட்ரலி கம்ப்ரெஸ்டு. அப்புறம் பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கல் தெரியும் உங்களுக்கு. பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கல்னா என்னது? தட் இஸ் போத் தி சைட்ஸ். நீங்கள் வந்து அட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் யூ கேன் கெட் 2 ஐடென்டிக்கல் ஹாப்ஸ் இன் ஒன்லி 1 பிளேன். நம்மளும் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி தான், நம்மளும் பைலேட்ரல் தான். அங்கே பாருங்கள், இப்போ கட் பண்ணுறதுனா என்ன பண்ணணும்? இப்படி கட் பண்ணால் யூ கேன் கெட் 2 pieces, பட் இட்ஸ் ஒன் பி ஐடென்டிக்கல். சிமெட்ரினா என்ன இருக்கணும்? நீங்கள் ரெண்டாக அந்த ஒன்று மேலே கட் பண்ணணும், பட் ஈச் ஹாப் ஷுட் ஹாவ் தி ஈக்குவல் ஆர்கன்ஸ், ஷுட் ஹாவ் தி ஈக்குவல் ஆர்கன்ஸ், ஷுட் பி ஐடென்டிக்கல். அப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம பாடியை பாருங்கள், இப்படி கட் பண்ணணும், கரெக்டாக அப்படி கட் பண்ணுங்க. பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? தட் இஸ் 2 ஹாப்ஸ் கிடைக்கும், 2 ஹாப்ஸ். தட் ஈச் ஹாஃப் வில் பி ஐடென்டிக்கல். இங்கே என்னென்ன ஆர்கன் இருக்கோ அதெல்லாம் போதி. தட் இஸ் பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கல். ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் பாடி இஸ், திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு ஹெட், thorax அண்ட் அப்டாமன். இதோ பாருங்க, இதான் ஹெட். பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு ஹெட் அண்ட் thorax. thoraxனா செஸ்ட் ரீஜன், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. செஸ்ட், நெஞ்சு பகுதி, தலை, நெஞ்சு, செஸ்ட் ரீஜன். அண்ட் அப்டாமன்னா என்ன? வயறு. அப்டாமன் அடி வயறு. அப்போ ஹெட், திஸ் இஸ் ஹெட். பாருங்க, ஹெட், thorax and abdomen. It is divided. So now we are going to discuss what is the structure and shape and what are the organs that possess in the each and every that part of the body. Okay, head that is divided into head, thorax, and that is why it is arthropoda comes under. Okay, body is divisible, head, thorax and abdomen, segmented, legs also segmented, body is divided, head, thorax, abdomen. Okay, very clear? Super. One by one, head, what is head, and everything we are going to. Before that, sclerites, you know, if you touch, we can touch by wearing glove. You in your home, if the cockroach is available, you touch it. How it will be? It is hard. So because the body is covered with hard brown colored, that is a skeleton. It is an exoskeleton, a hard structure, a hard plate-like structure which cover the body, that gives that rigidity, hardness. Okay, or hardness, that plate, that are called sclerites. Okay, very important. 1 mark or maybe 2 mark question. Sclerites, that means that entire body is covered with plates, that act as the exoskeleton, that is made up of chitin. It is a chitin. It's a hard brown. It is an exoskeleton which is made up of chitin. That is gives definite shape and protection to the internal organs. That plate-like structures are called sclerites. Each and every segment above the segment, okay, which possess the what is that hard plate-like structure, that are called sclerites. See, this is that plate-like plates. These are the plates. If you see the what is that turtles, ஆமை, அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி, but not that much hard. It's like I am telling. Okay,
that is called Sclerites அப்படின்னு சொல்கிறோம். Sclerites. அப்போ that is வந்து பார்த்தீங்கன்னா Sclerites இருக்கும், that is very important. Sclerites இருக்கும் நார்மலாக, that is Sclerites. இப்போ பாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு செக்மெண்ட் இமேஜின், இப்படி ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது, அது வந்து ஒரு பிளேட்டு, இது ஒரு Sclerites, this is another Sclerites. ஓகே, ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செக்மெண்ட். அப்போ இன் பிட்வீன் இந்த ரெண்டு Sclerites-ஐயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரேன் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, புரியுதுங்களா? எலாஸ்டிக், இங்கே பாருங்க, எலாஸ்டிக் ஆர்டிகுலர் மெம்பரேன், தட் இஸ் கால்டு என்னது? ஆர்த்ரோடயல் மெம்பரேன். ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அப்போதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். இல்லை எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ தட் பிட்வீன் தி this is one segment, that Sclerites of the one segment, and this is the Sclerites of the another segment. அப்போ in between that is connected by என்ன இருக்கு? ஒரு elastic articular membrane, that is called arthrodial membrane, very important, 1 mark question, maybe Sclerites 2 marks question. Okay, very important, all note it down. Arthrodial membrane, hard plates, that is Sclerites, okay. இப்போ அந்த Sclerites generally speaking, generally called it Sclerites. அந்த Sclerites பாருங்க, பாடி அப்பர் சைடு இருக்கும், இதற்கு பாருங்க, அப்பர் சைடு அந்த ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாருங்க, that is called tergites. that be very important, that is called tergite. Okay, tergite, tergum அப்படின்னு சொல்லலாம், tergum or tergites, tergum. அப்பர் பிளேட் இருக்குல்ல, அந்த ப்ரௌன் கலர் அப்பர் பிளேட். இப்போ ஒரு காக்ரோச் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு காக்ரோச் இருக்குது அப்பர் செக்மெண்ட். இப்போ தட் இஸ் தொராக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தொராக்ஸ் இருக்குது, ப்ரோதொராக்ஸ், மீசோதொராக்ஸ், 3 செக்மெண்ட். தொராக்ஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும், ஒரு மெம்பரேன், அதுதான் இது ஒரு Sclerites இருக்கும். தட் இஸ் டெர்கைட்ஸ் ஆர் டெர்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் லோயர் சைடு இருக்கு பாருங்க, எல்லோயிஷ் இருக்கு பாருங்க, தட் இஸ் கால்டு ஸ்டெர்னைட்ஸ், அதை ஸ்டெர்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, sternum or sternites. Listen, that is tergum or tergites and sternites இருக்கும். That both are மேல இருக்கும் கீழ இருக்கும், that is இருக்கும், that both the sides laterally பாருங்க, ரெண்டு பேரும் வந்து பாருங்க laterally connected by both the upper and lower, the dorsal and ventral plate. Dorsal plate are called tergites and sternites, which are connected by the plurites. பாருங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா that is இது tergites, இவங்க tergites, இங்க பாருங்க லோயர், இவங்க வந்து sternites. ரெண்டு வந்து என்ன connected by the வந்து என்னது plurites. both are connected by side. இங்க என்ன இருக்கும்? tergites இருக்கும், sternites இருக்கும், that is இங்க side, ரெண்டு சைடுலயும் வந்து என்ன side வந்து என்னது connected by side, வந்து என்ன both the plates are connected by the plurites. Are you all clear? Good. Tergites, sternites and plurites. Okay, that plates, chitinous plates that gives rigidity. A chitinous exoskeleton that gives rigidity, that act as the that skeletal system protection, that are called Sclerites. Okay, generally speaking, Sclerites are divided into upper tergites and lower sternites. Okay, that's all. This is the tergites, that is tergites and lower sternites. Okay, that's all. That's all generally. We are already it's body of the cockroach, which is so divided into 3 regions, namely head, thorax and abdomen. So first is the head. Take head. Its head is small. சின்னதாக இருக்கும். இதோ பாருங்க, head is small. ஒரு காக்ரோச் எடுத்துக்கோங்க, head எப்படி இருக்கும்? ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகே, நார்மலாக இதை பாருங்க, head ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும், ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகே, தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is வந்து thorax and this is abdominal region. அப்போ head is small, see triangular. இதோ பாருங்க, triangular இதோ இருக்கு பாருங்க, இதான் பாருங்க, அதான் triangular. Small and triangular. இதோ பாருங்க, triangular head. This is the anterior view, front view. Cockroach இப்படி வருது, நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்? காக்ரோச் இப்படி பார்க்குறோம் நம்ம. இதான் காக்ரோச்னா that is anterior view. ஓகே, ஃப்ரண்ட் இப்படி பார்க்குறோம், இப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள். ஓகே, அதான் that is
small triangular, okay, right angles to the longitudinal axis. Longitudinal இதான் longitudinal axis. அதுக்கு பாருங்க that is வந்து என்னது right angles. அதுக்கு right anglesல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆயிருக்கு. right anglesல அட்டாச் ஆயிருக்குது. okay, and listen, very important. ஹெட்னா என்ன இருக்கும்? ஹெட்னா என்னென்னலாம் இருக்கும் அதான் பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து that is first it is mouth parts இருக்கு. இப்போ ஹெட் இருக்கு, நமக்கு இருக்கு mouth parts இருக்கு, lip, upper lip, lower lipலாம் இருக்கு, teethலாம் இருக்கு. அப்போ mouth parts இருக்குது. listen, see here, that mouth parts which are attached are found in the that is the lower side of the body, downwards. நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து downwards இருக்கும். இப்படி இருக்கப்ப downwards, that mouth parts வந்து என்னது, that is directed downwards. So that condition is called hypognathus. Okay, usually gnathus means நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபிஷஸ்ல ஜாஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஜா. அப்ப hypognathus and that is the mouth parts, that jaws, something that is வந்து என்னது directed towards the downwards, the hypognathus ன்னு பேரு. Okay, that's all. And the head பாத்தீங்கன்னா it is made up of head is formed of it is a fusion of 6 segments. Okay, 6 segments. 6 segments. The head is made up of 6 segments. இப்போ thorax வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 segments ஆயிருக்கு. அது மாதிரி 6 segments which are small and that 6 segments fuse and form the head. And the head, it is highly, it is flexible. It can move because that the neck, a short neck, it connects the head with the thorax, so that it is highly flexible. It is highly flexible. A small neck, and this is thorax. That head is connected with the thorax by a short neck. Because of that, that head is flexible, able to rotate freely. Okay, that is now important. It's made up of 6 segments, a small triangle made up of 6 segments, and it is able to rotate freely, and the mouth parts which are located downwards, that condition is called hypognathus. Okay, very clear? Okay, that's next is and what are the organs which are present in the head? That is a pair of sessile, a pair of, pair means 2, a pair of sessile means fixed, not moving, that is sessile and 2 sessile and reniform, kidney shaped. என்ன சார், ஐஸ், a pair of eyes. இருக்கு பாருங்க, இது பாருங்க reniform, இந்த டார்க் கலர்ல இருக்கு பாருங்க, எப்படி இருக்கு பாருங்க, லிசன், இதான் பாருங்க, இங்க பாருங்க, இதான கிட்னி ஷேப். நம்ம இப்படி தானே கிட்னி போடுவீங்க, கிட்னி இப்படி தானே போடுவீங்க, பாருங்க, இதான் reniform, kidney shaped, reniform, sessile. Okay, a pair of eyes இருக்குது, a pair of eyes. அது என்ன செசைல்னா என்ன சார், நமக்கு என்ன வெளில வந்து எப்படி இருக்கு செசைல்னா, நம்ம பாருங்க ஐ நம்ம என்ன ரொட்டேட் பண்றோம் பாருங்க, ஐ பாருங்க, நம்ம பாருங்க, பாருங்க என்ன மூவ் ஆகுது, அப்படியே இருக்கா, இங்க பாருங்க, I can rotate, move my eyes. தெரியுதுங்களா, மூவ் பண்றேன் பாருங்க, மூவ் ஆகுது, தெரியுதா, அதான் அது நமக்கு வந்து மொபைல், அவங்களுக்கு வந்து செசைல், ஐ இருக்கும், ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், அது நம்ம ஐ பால் ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி அது unable to rotate, அதான் செசைல், kidney shaped, 2 pair, 2 and compound eyes. அது என்ன சார் காம்பவுண்ட் ஐ, நமக்கு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஐ, 2 ஐஸ் இருக்குது, ஈச் மேட் அப் ஆஃப் 1 தான். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக் தி காக்ரோச், 2 ஐஸ் இருக்கும், ஈச் மேட் அப் ஆஃப், ஈச் ஐ இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் many small units, many small units இருக்கும், that are called ommatidia, that are called very important ommatidia. All take down ommatidia, that means many small units that is made up of. ஒன்றும் இல்லை, இதுக்குள்ள ஒரு 10 LED பல்ப்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்களேன் சும்மா அந்த மாதிரி, பட் thousands of units are there, புரியுங்களா, சின்ன சின்ன பல்ப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி each eye is made up of many small units that are called ommatidia. That's why it's a compound eye. நமக்கு சிம்பிள் ஐ தான். ஸோ நம்ம பெரிய ஹியூமன், பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து
சிம்பிள் தான், பட் அதுக்கு வந்து காம்பவுண்ட் ஐஸ். அப்புறம் ஆண்டனா இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் a pair of ஆண்டனா இருக்கும். a pair of வந்து என்ன இருக்கும்? ஆண்டனா இருக்கும். இது இருக்கு பாருங்க, இது ஆண்டனா சிங்குலர், ஆண்டனே ப்ளூரல். a pair of வந்து என்னது? many jointed ஆண்டனே இருக்கும். புரியுதுங்களா? அந்த ஆண்டனா என்ன ஃபங்க்ஷனு? அது சென்சரி ரிசெப்டார், சென்சரி. அது பாருங்க, எனி சேஞ்ச் இன் தி என்விரான்மெண்ட் அதை வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அது பாருங்க, அந்த காக்ரோச் பாருங்க, அப்படியே பாருங்க, அப்படியே அந்த ஆண்டனா பாருங்க அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் என்ன பாருங்களேன், அது இட் இஸ் சிம்பிளி செட்டிங். அது பார்த்தா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஆண்டனா வந்து அப்படியே ஷேக், அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து அவங்க சென்ஸ் பண்ணுவாங்க, மெட்டல் டிடெக்டர் மாதிரி. என்ன இருக்குது, நம்ம என்ன ஹாட்னஸ், கோல்ட்னஸ் ஆர் எனி டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அது மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு எனி சேஞ்ச் இன் தி என்விரான்மெண்ட் அவங்க பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? ஓகே. மவுத் இருக்கும். மவுத் வந்து சரௌண்டட் பை தி மவுத் பார்ட்ஸ், அது டைரக்டட் டவுன்வர்ட்ஸ், ஹைப்போநாத்தஸ்ன்னு பார்த்தோம். மவுத் பார்ட்ஸ் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். லிசன், இங்கே பாருங்கள், மவுத் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். மவுத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுத் பார்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு இருக்குது இல்லைங்களா? மவுத்தில் மவுத் பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அப்பர் லிப் இருக்குது, லோயர் லிப் இருக்குது, டீத் இருக்குது இருக்குங்களா? டங்க் இருக்குது, இருக்கா? அதே மாதிரி அதுக்கும் மவுத் பார்ட்ஸ் இருக்குது. என்ன டைப் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மவுத் பார்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்ரோச்சுக்கு இட்ஸ் அ பைட்டிங் அண்ட் சீவிங் டைப்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சார், இப்போ வந்து ஒரு பைட்டிங்னா என்ன? கடிக்கிறது. சீவிங்னா மெல்றது. நமக்கு அதே டைப் தான். ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, என்னங்க படி போட்டு ஸ்வாலோ பண்ணிடுவீங்களா? நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் கொடுக்குற என்ன பண்ணுவீங்க? கடிக்கிறீங்க, அதான் பைட்டிங். கடிச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? அப்புறம் சீவ் பண்ணுறோம். அப்போ பைட்டிங் அண்ட் சீவிங். அதே மாதிரி தான் காக்ரோச் என்ன பண்ணுது? ஃபுட் இருந்துச்சா என்ன பண்ணும்? அது போய் கடிக்கும். நம்மள மாதிரி என்ன பண்ண கடிக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணும்? சீவிங் பண்ணும். ஸோ பைட்டிங் அண்ட் சீவிங் டைப்பு நமக்கு அதே தான். இட் இஸ் கால்டு மேண்டிபுலேட் ஆர் ஆர்த்தோப்டீரஸ் டைப்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி இருந்தால் மேண்டிபிள், அதான் வந்து சீவ் பண்ணுறது. மேண்டிபுலேட் என்ன சார், எனக்கு லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷன். வேறு என்ன டைப்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மஸ்கிட்டோ எடுத்துக்கோங்களேன். அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸ் இருக்குமா? பியர்சிங் அண்ட் சக்கிங் டைப்பும்பா. பியர்சிங்னா என்னது? டாக்டர் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பியர்ஸ் பண்ணும். இதான் பாருங்களேன், என்ன பண்ணும்? பியர்ஸ் பண்ணும். நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ன பண்ணும்? ஊசி போடுற மாதிரி பண்ணிட்டு பியர்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும்? சக் பண்ணும். பிளட்டை வந்து என்னது, ஸ்ட்ரா போட்டு நம்ம ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி, ஸ்ட்ரா போட்டு குடிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணும்? ஸ்ட்ரா பாட்டிலுக்குள்ளே போடுற மாதிரி அந்த மவுத் பார்ட்ஸ் என்ன பண்ணும்? இன்ஜெக்ட் பண்ணும். இன்ஜெக்ட், அதான் பியர்ஸ் பண்ணும். அப்புறம் என்ன பண்ணும்? சக் பண்ணும், அப்படியே பிளட் வரும். அதான் பியர்சிங் அண்ட் சக்கிங் டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸ். அது மாதிரி இங்கே என்னது? பைட்டிங் அண்டு சீவிங். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் சொல்கிறேன். பைட்டிங் அண்டு சீவிங், கடிச்சு மெல்றது. அதாவது ஓகே. அப்போ என்ன இருக்கும் சார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்னலாம் இருக்கும்? லிசன், லேப்ரம் பாருங்க. லேப்ரம் நமக்கு இருக்கா மாதிரியே தான். லேப்ரம்னா அப்பர் லிப். இருக்கு பாருங்க, லேப்ரம் அப்பர் லிப். அப்படியே இருக்கு பாருங்க. லேபியம், இதுதான் லோயர் லிப். லேபியம் நமக்கு இருக்கா மாதிரி அப்படியே பண்ணுங்க. அப்பர் லிப், லோயர் லிப். திஸ் இஸ் லேபியம். லேப்ரம், லேபியம், லேபியம். அப்புறம் என்ன இருக்குது? மேண்டிபிள்ஸ் நமக்கு இருக்கா மாதிரியே வந்து என்னது? ஹார்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. மேண்டிபிள்ஸ் 2 சைடு இருக்கும். அது இப்படி பண்ணும், இருக்கும். நமக்கு டீத் மாதிரி, நமக்கு டீத் இப்படி இருக்குது, அதுக்கு சைடில் இப்படி இருக்கும். என்ன பண்ணும்? அது நாட் டீத் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஷார்ட் டூத், லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இது இருக்கு பாருங்க, அதான் மேண்டிபிள். ஒரு மேண்டிபிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், போத் தி சைட்ஸ். மேண்டிபிள் வந்து இப்படி இருக்கும், இல்லைங்களா? அதான் மேண்டிபிள். அதான் அவங்க தான், தட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் சீவிங். ஓகே, பைட்டிங் அண்ட் சீவிங், பைட் பண்ணி சீவ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அப்புறம் வந்து தட் இஸ் மேண்டிபிள். அப்புறம் ஹைப்போஃபாரிங்ஸ், அதான் டங்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். டங்க், ஹைப்போஃபாரிங்ஸ் இருக்கும், டங்க் இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க மேக்ஸில்லா என்ன இருக்கும்? அதற்கு மேக்ஸில்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கையால் எடுத்து சாப்பிட்றோம்ல, அது மாதிரி ஃபுட்டை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு அது மேக்ஸில்லா. பாருங்க, இப்போ மவுத் இஸ் சரௌண்டட் பை மவுத் பார்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் ஹைப்போநாத்தஸ் டைப். வாட் ஆர் தி மவுத் பார்ட்ஸ் ஆர் தேர்? ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் a type is biting and chewing type. What are they? Labrum, labium, hypopharynx, mandible and maxilla. So these are the
These are the that various type of that appendages or mouth parts that surrounded the mouth that helpful for feeding. Okay, what type of the mouth parts? It is a mandibulate or orthopterous type, that is a biting and chewing type of the mouth. This is this area may be asked separate 5 marks question. Okay, separate 5 marks question. Okay, discuss the mouth parts of the cockroach. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் டயக்ராம் எழுதி போட்டிங்கன்னா போய்டும். வெரி சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஸோ இந்த டயக்ராம் அப்படியே நீங்கள் என்டையராக யூ ஹேவ் டு ட்ரா தி டயக்ராம். லேப்ரம், 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 லேப்ரம் மேலே, லேபியம் கீழே, லேபியம், லேப்ரம், ப்ரம், லேபியம், மேண்டிபிள், ஹைப்போஃபாரிங்ஸ், மேக்ஸில்லா, கை மாதிரி பிடிச்சி பாருங்க, இப்படி சாப்பிடும், நாம் 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 சாப்பிடும், இப்படி சாப்பிடும். அதான் பாருங்க, தட் இஸ் வந்து என்னது, மேக்ஸில்லா, மேண்டிபிள், லேப்ரம், லேபியம். புரியுதுங்களா? ஓகே, தட்ஸ் ஆல் மவுத் பார்ட்ஸ் ஓவர். ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஹெட் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு. பாருங்க, பாடி இஸ் டிவிசிபிள் இன்டு ஹெட், thorax and abdomen. ஹெட் முடிச்சு, ட்ரையாங்குலரா இருக்கும், ஐ இருக்கும், ஆண்டனா இருக்கும், மவுத் இருக்கும், முடிச்சாச்சு. The next is the segment. Next segment is the thorax. Next segment is the thorax. அது என்ன சார்? thorax chest region. பாருங்க, chest region, thorax. ஓகே, நெக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன, thoraxையும் ஹெட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுது, தெரியும், நம்ம பார்த்துருக்கோம். And here thorax is consists of 3 segments. Very important. Thorax is it is made up of 3 segments. என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, prothorax, mesothorax and metathorax. ஓகே, prothorax, mesothorax and metathorax. இதற்கு பாருங்க, ஹெட் இருக்குது, ஹெட் thoraxோட கனெக்ட் பண்ணது, நெக் ஆர் வந்து செர்விக்கம் பார்த்தாச்சு. தட் திஸ் இஸ் தி thoracic region. இங்கே பாருங்க, இதான் thoracic region, ஒயிட்டாக இருக்குல்ல, thoracic region. அதில் வந்து என்னது, 3 segments இருக்குது, prothorax, mesothorax and metathorax. இது பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் prothorax. செகண்ட் செக்மெண்ட் meso, ஆல்வேஸ் meso இஸ் மிடில், mesothorax and மெட்டான்னா லாஸ்ட்னு அர்த்தம், ஆல்வேஸ். ப்ரோன்னா எப்போதும் முன்னாடிங்க, மீசோன்னா மிடிலுங்க, மீசோன்னா மிடிலுங்க, மீசோ. ப்ரோ அதான் புரோட்டோசூவான்னு சொல்கிறோம், புரோட்டோசூவா. ஜூவான்னா அனிமல், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்டு புரோட்டோசூவா. ஓகே, புரோட்டிஸ்டா, புரோட்டோசூவா. மீசோ மிடில் செக்மெண்ட், மீசோசூவா, மீசோசூவா. அது மாதிரி அதான் மீசோ, அது மாதிரி தான் இது மீசோ. தட் இஸ் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ப்ரோதொராக்ஸ், thoracic segment, prothorax, mesothorax and மெட்டான்னா லாஸ்ட்னு அர்த்தம். அப்போ how many segments are there? 3 segments. prothorax, mesothorax. அதில் வந்து prothorax கொஞ்சம் லார்ஜஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்ல 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். Among these 3, prothorax, mesothorax and metathorax, which is the largest? Prothorax is the largest. இதுதான் கொஞ்சம் largest segment. Okay, very clear. 3 segments, prothorax, mesothorax and metathorax. இதான் பாருங்க, இதான் thoracic region. That made up of 3 segments. Okay, and this is very important. So each thorax, it possess, each thoracic segment possess a pair of, each possess a pair of leg. Each pair, இங்க பாருங்க, 3 pairs, prothorax 1 pair, mesothorax 1 pair, metathorax 1 pair. அப்ப totally how many? 6 legs are there. Each thoracic segment a pair of legs, a pair of walking legs, totally 6. That's why this is called hexapoda. That cockroach is called hexapoda. Hexapoda, 6-legged animal, because of the presence of 6 legs. That is 3 pairs. Each pair, that is a pair arises from each segment. Hexapoda. Prothorax, listen, from the prothorax 1 pair, from the mesothorax 1 pair, from the metathorax, that is 6. 3 pairs or individual 6 numbers. That's why its cockroach is called hexapoda. Hexapoda. Okay, and very important, செப்பரேட்டாக இதை மட்டும் கேட்பாங்க கண்ணா, செப்பரேட்டாக இதை மட்டும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக.
இந்த லெக் இருக்கு பாருங்க, லெக் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த லெக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த all the legs which is made up of வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 segments கண்ணா. ஸோ போட்டிருக்கேன் பாருங்க, இதான் வந்து ஒரு லெக், இதான் வந்து ஒன் லெக். இந்த ஒன் லெக் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 தட் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 segments, தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 segments எல்லாம் ஆயிருக்கும். ஈச் லெக் which is made up of 5 segments. யார் பாருங்களேன், காக்ஸா, இதை பாருங்க, இதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதான் காக்ஸா. தட் இஸ் காக்ஸா, ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் காக்ஸா. தென் பாருங்க, இங்க சின்னதா இருக்கு பாருங்க, ஒன்று இருக்கு பாருங்க, இதான் ட்ரொச்சாண்டர்னு சொல்றது. ட்ரொச்சாண்டர் இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதான் ட்ரொச்சாண்டர், இந்த ரீஜன் இதான் ட்ரொச்சாண்டர். அப்புறம் ஃபீமர் இது இருக்கு பாருங்க, இதான் ஃபீமர். நம்ம தைபோன் நம்மளுக்கும் ஃபீமர் தான் சொல்லுவாங்க. இது தேர்டு. டிபியா இது இருக்கு பாருங்க, இதான் டிபியா. ஓகே, டிபியா. ஓகே, டிபியா இது ஃபோர்த்து. அண்ட் டார்சஸ் இது இருக்கு இல்லைங்களா, டார்சஸ் இதான் ஃபிஃப்த் செக்மெண்ட். தட் பொசஸ் டார்சோமியர்ஸ், அதில் பாருங்க சின்ன சின்னதாக இருக்கு, டார்சோமியர்ஸ் தட் எண்ட்ஸ் இன் கிளாஸ். அப்போ டார்சோமியர்ஸ் சி காக்ஸா, ட்ரொச்சாண்டர், ஃபீமர், டிபியா அண்ட் டார்சஸ். டார்சஸ் வந்து என்ன இருக்கும், அதில் வந்து தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 segments. டார்சஸ் அது டார்சோமியர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டார்சோமியர்ஸ் அது வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் வந்து என்னது, தட் வெரி குட் தட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. பாருங்க ஜாயிண்டட், அதாவது ஆர்த்ரோபோடா கம்ஸ் அண்டர் தி ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா. ஒய் இட்ஸ் ஜாயிண்ட் ஃபுட்டட், ஃபுட் ஜாயிண்ட் ஃபீட். ஓகே, தட் இஸ் 5 segments, தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 segments. அதில் கேட்பாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் ட்ரோச்சாண்டர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 1 மார்க்கில் இப்படிலாம் கேட்கலாம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் போர்டு எக்ஸாமில் கேட்கலாம், வாட் அப்போ எம்சிக்யூவில் கேட்கலாம். தட் இஸ் ட்ரொச்சாண்டர். அது மாதிரி தட் இஸ் லாங் அண்ட் ப்ராட். ஃபீமர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லாங் அண்ட் ப்ராட், லாங் அண்ட் ப்ராட். தட் இஸ் டிபியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லாங் அண்ட் திக், லாங் அண்ட் இருக்கு பாருங்க, லாங் அண்ட் திக், லாங் அண்ட் திக்கு டிபியா. அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. விச் இஸ் லாங் அண்ட் ப்ராட்னு கேட்பாங்க, விச் இஸ் லாங் அண்ட் திக்னு கேட்பாங்க, விச் இஸ் லாங் அண்ட் திக்கு. புரியுதுங்களா? இதான் வந்து தட் இஸ் லெக்ஸ். பாருங்க, தட் இஸ் தி லெக்ஸ் ஆஃப் தி ஒன் லெக் ஆஃப் தி cockroach. Coxa, trochanter, femur, tibia. Okay, tarsus, tibia and tarsus. Tarsus is made up of 5 segments that are called tarsomere or tarsal segments or tarsal segments. Okay, and also it has a pair of wings. It has a pair of wings, a forewing and hind wing. Forewing and hind wing, a pair of that is 2 pairs of wings. 2 pairs of wings, totally 4. A pair of hind wings, a pair of hind wing and a pair of forewing. Forewing na munadi. Forewing and a pair of hind wing. Totally வந்து பாத்தீங்கன்னா that is 2 pairs of wings இருக்குது. அந்த first pair இருக்கு பாருங்க, very important. அந்த forewing இருக்கு பாருங்க, 4 னா முன்னாடி எப்போதுமே forewing. That arises from the, that forewing is arises from the mesothorax. Prothoraxல wings கிடையாது, நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். Prothoraxல wings கிடையாது, mesothorax அதிலிருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 4, that is forewing. Forewing, 4 னா முன்னாடி. Forewing arises from the mesothorax. அப்புறம் மெட்டாதோராக்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்களா, மெட்டாதோராக்ஸ்ல இருந்து then next another pair arise ஆயிருக்குது. அது வந்து என்னது, hind wing ன்னு சொல்லுவாங்க. அது hind wing. Forewing and hind wing, a pair of forewing and a pair of hind wing. Okay, இந்த forewing வந்து பாத்தீங்கன்னா very important. அது வந்து thick-ஆ இருக்கும், that is thick and leathery forewing. That is called elytra or tegmina. தம்பி 2 marks or 1 mark சத்தியமா கேட்பாங்க. That forewing அது வந்து arises from the mesothorax, which is a small, thick and leathery. That is not helpful for flight. அது பறக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகாது. It is helpful for protection. இங்க பாருங்க, when the animal is at rest, அது protect பண்ணும், அப்படியே வந்துட்டு மேல protect பண்ணும். Okay, that is called electro or tegmina. Electro or tegmina, also balancing, protection. Electro or tegmina. That second pair of wings which arises from the
The second pair of wings which arises from the that metathorax, which is large, membranous, and helpful for flight, and helpful for flight, okay. This is the wings, that is prothorax, completed prothorax, mesothorax, and metathorax, that is chest thoracic region over. And so what are all the parts, legs and wings which are arises from the thoracic segment? 3 pairs of legs arise from the each thoracic segment, and 2 pairs of wings, forewing and hind wing. That forewing arises from the mesothorax and hind wing arises from the metathorax, okay, that helpful for flight. Forewing is it is called electro or tegmina, which is not used for flight. Okay, I hope you all understood. Thank you.